सूर्यकोटि समप्रभा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अतुलितफलदामं स्वर्णशीलावदेहम् धनुजगणकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसान्तकं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगतः अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आयुप्रज्ञा यशो लक्ष्मी श्रद्धा पुत्रा सुशीलता आरोग्यं देहि सौख्यं च आरोग्यं देहि सौख्यं च अभिनाद नमोस्तुते।
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारि सीताराम। रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार सीताराम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कांचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा। पादवज्र अरुध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ ताजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति की बहुत बढ़ाई महाभारत सम तुम प्रिय भाई। सहस वदन तुमरो यश गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। राम मिलाया पद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन बलवान नीलो कारि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचर जनाहि। काजा जगत के जीते सुखमानो तुम्हारे देते। राम दुलारे तुम रखवार ओ तन हत्या भिन बैठारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोका हंकृत कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब वीर जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै धर्म वचन ध्यान उड़ावै। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई आवै आस अमित जीवन फल पावै। चारो युग पर ताप तुम्हारा कई पर सिद्धि जगत बुधियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दिन हाँ जानकी माता। सायन तुम्हारे वासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजना राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपति
पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व चित्त करई। संकट हटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतवारा पट कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मानेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूता तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, सुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आदबद्ध अरु भजा विराजे, कांदे मूंज जनेऊ जागे। शंकर सुवना केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे कहो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय पाए। सहस बदन तुमरो यश गावै, अस कैसी मत कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कै सकै कहाते। उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाया रजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन जन पर भाव, लीलो ताहि मधुर फल चावा। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काया जग दिग देते, सुकुमार तुम्हारी देते। राम दुलारे तुम रखवारे, हो तन अक्का बिन पैटारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम्हारा रक्षक पाहु मोहरा। आपन तेज समारो, आप तीनों लोक हांकता। भूत विजाजन कर जयाव, महावीर जब राम तुलावे। नासै रोग हरै सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचना जन तुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज जगर तुम साजा। मनोहर जो कोई लावे, साधु भवित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत बुझियारा। साधु संग के तुम्हें रखवारे, रघुवर निरंतर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दिन हाँ जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे वासम, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजना राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंधकार रघुपति गुणगान, जहाँ दिन भाई भक्त भाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। शंकर हरे जय नव वीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय भगवान मन कर कोई, जोड़ई बंदे मासुक होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मानेरा। रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कांचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुवना
वचना जाने जावे जीवन फल पावे संत के तुमर गवारे असुर निरंतर राम दुलारे राम रतायन तुम्हारे
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता दुहित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। జై శ్రీరామ్. जय श्री राम। మరొక్కసారి అయోధ్యకు వినపడేట్టుగా అందామా? జై శ్రీరామ్. ప్రస్తుతం మన యొక్క కార్యక్రమంలో హనుమాన్ చాలీసా ప్రముఖంగా 7 రోజుల పాటు సాధనపూర్వకంగా జరిగింది. దాని యొక్క పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఈరోజు మనం పూర్తి చేయబోతున్నాం. ఈ సందర్భంలో వచ్చిన అనేక మంది మహాత్ములు, అనేక మంది పెద్దలు, అలాగే విశిష్ట అతిథులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. వారందరి పరిచయము ఇవన్నీ కూడా మేము ముందుంచుతాను. అయితే ఆ పరిచయం చేసే వ్యక్తిని నేను ఒక్కసారి పరిచయం చేద్దామని. వారి పేరు శ్రీ సదాశివమూర్తి గారు. వారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు వేదిక్ యూనివర్సిటీ, వేదిక విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా వారు పనిచేస్తున్నారు. బాల్యం నుంచి దేశభక్తి దైవభక్తితో తన్మయం చెందినటువంటి కుటుంబంలో పుట్టారు. ఇక్కడ ఈనాడు వేద విద్యాలయంలో ఉండి వేదంలో ఉన్నటువంటి సైన్స్ ఎంత శక్తిగా ఉంది, వాతావరణం ఎలా ఉంది, ఆ విధంగా వేదంలో నుంచి ఎన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలో అవన్నిటినీ అద్భుతమైనటువంటి పరిశోధన జరిపి మొత్తం ప్రపంచానికి అందించడం కోసం ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్న మహా వ్యక్తి. ఆయన్ను నేను స్వాగతిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యుల పరిచయం, వరుస క్రమం ఎలా సాగుతుందో వారు తెలియచేస్తుంటారు. అందరం కూడా వారి వాణి ద్వారా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీరామ్. जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं ब्रह्मेन्द्रवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणि श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्त कारुण्यसागर मनोज्ञ सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम पवित्रమైనటువంటి అత్యంత మహత్తరమైన కలియుగ వైకుంఠంగా కేవలం కీర్తింపబడడం మాత్రమే కాకుండా కలియుగ వైకుంఠమై వెలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన పుణ్యక్షేత్రం మన తిరుమల తిరుపతి. ఈ తిరుపతిలో స్వామివారి యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సాక్షాత్తు వైకుంఠాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి మన మధ్యకు విచ్చేసి భక్తులు ఎక్కడుంటే అక్కడే నాకు ప్రీతి అని భావించేటువంటి ఆ శ్రీనివాస స్వామి వారి యొక్క చరణ సన్నిధిలో మనం అత్యద్భుతమైనటువంటి అపూర్వమైన మహత్తరమైనటువంటి ఈ వేదిక మీద ఈ ప్రాంగణంలో మనం అందరం కూడా ఏకీకృతమై ఏకచిత్తంతో అంటే ఒకే మనస్సుతోటి మనం అందరం కూడా ఒక మహత్తరమైనటువంటి భావయజ్ఞం, జ్ఞానయజ్ఞం, అదేవిధంగా నామయజ్ఞం,
ఇటువంటి మహత్తరమైన యజ్ఞంలో భాగగ్రాహులం అవుతున్నాం. యదధ్యాసితమర్హద్భి తద్ధి తీర్థం ప్రత్యక్షతే అన్నారు. మహాత్ములు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అది ఒక తీర్థమే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక్కరు అడుగుపెట్టినటువంటి నేల కూడా ఒక మహత్తరమైనటువంటి నేలే. అటువంటిది మన ముందు ఏ భారతీయ సంస్కృతి ఋషి సంస్కృతిగా సమస్త లోకాల యొక్క సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ అన్నటువంటి విధంగా యావల్లోకం కూడా సుఖంగా ఉండాలి, మానవులందరూ సర్వమానవ సౌభ్రాత్రం అనేటువంటి దాన్ని మనం సాధించాలి అనేటువంటి భావనతోటి ఆ ఋషి పరంపరని దిగంతాల పర్యంతం కూడా వ్యాప్తం చేస్తున్నటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద మనకు యతీంద్రులందరూ ఒక్క యతీంద్రుల దర్శనమే అది మహాభాగ్యమని మనని ఉత్తరింపజేసేటువంటిది అని మనం భావించేటువంటి ఈ సందర్భంలో యావత్ యతీంద్ర మండలి కూడా మనకి ఇక్కడికి వచ్చి మనతో పాటు నిలబడి మేమున్నాము, మాతో నడవండి, ఆ రామయజ్ఞంలో అయోధ్యలో ఐతిహాసికమైనటువంటిది కలియుగానికి ఉద్ధరణ చేయడం కోసమని ఒక మార్గమైనటువంటి ఆ అయోధ్యారాముని యొక్క పునఃప్రతిష్ఠ సందర్భము కనుక ఆ సందర్భంలో మనం ఇక్కడ కోటి హనుమత్ చాలీసా పారాయణం అనేటువంటిది గత 6 రోజులుగా చేస్తూ ఉన్నాం. సప్తాహం పూర్తవుతున్నది. ఈ సందర్భంలో లోకాన్నంతటినీ కూడా నడిపించడం కోసం అని చెప్పేసి ఏకీకృతమై వచ్చినటువంటి వారు మన మధ్యలో మన ముందు ఈ వేదిక మీద విరాజిల్లుతూ ఉన్నారు. సాక్షాత్తు 33 కోటి దేవతలు అంటే 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసినట్లే. ఒక్క యతీంద్రుల్లోనే 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఉంటారట. అటువంటిది ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇంతమంది యతీంద్రులలో ఒక్కొక్కరిలో 33 కోట్ల దేవతలు అంటే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నట్టే. కనుక ఇప్పుడు వరుసగా వారి యొక్క పరిచయ భాగ్యం నాకు కలిగింది, చేస్తున్నాను. దేవనాథ జీయర్ స్వామి వారు జీయర్ పీఠం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. వారికి పుష్పమాల అలంకృతులను చేయవలసిందిగా రామాంజనేయులు గారు పుష్పమాలతో అలంకరిస్తున్నారు వారిని. అదేవిధంగా మనకు శ్రీ హనుమద్దీక్ష పీఠం అనేటువంటి ఆ పీఠానికి అధీశులైనటువంటి వారు దుర్గాప్రసాద్ స్వామీజీ హనుమద్దీక్షా పీఠం నుంచి విచ్చేసినారు. వారికి మునిస్వామి వారు పుష్పమాలిక అలంకృతులను చేస్తారు. వారికి పుష్పమాలను సమర్పిస్తారు. అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ముత్కామల వాసవి పీఠానికి అధ్యక్షులైనటువంటి వారు శ్రీధర స్వామి గారు. వారికి శ్రీధర్రావు గారు శ్రీధర స్వామి గారికి పుష్పమాలను సమర్పిస్తారు. అలాగే గీతాశ్రమానికి సంబంధించినటువంటి సాయి కుమార్ బాబా గారు, వారికి పుష్పమాల అలంకరణ రాలేదు. అలాగే శ్రీ గురూజీ బ్రహ్మానంద మహారాజ్ ఓం ప్రకాష్ పీఠం విశాఖపట్నం, వారికి పుష్పమాలను సమర్పిస్తారు. శ్రీ గురూజీ బ్రహ్మానంద మహారాజ్ వారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. అలాగే హరివాంనాథగిరి కొత్త శ్రీరామ్ గారు పుష్పమాలతో వారిని అలంకరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా హరివాంనాథగిరి అరుణాచలేశ్వర పీఠం విజయవాడ రోహిత్ గారు వారికి పుష్పమాలను సమర్పిస్తారు. హరివాంనాథగిరి హరివాంనాథగిరి వారికి భరద్వాజ స్వామి వారు రోహిత్ గారు సమర్పిస్తారు. అదేవిధంగా రవీంద్రనాథ భారతి
విశ్వరూపం పీఠం వారు వచ్చారు. వారికి పుష్పమాల సమర్పణం చేస్తున్నారు. మనందరికీ ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం, మనం ఏ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల యొక్క సర్వవిధ సహకారాలతో, కేవలం ఆర్థిక సహకారం మాత్రమే కాదు, మానసికమైన ఆత్మికమైనటువంటి సహకారంతో మనం ఈ మహత్తరమైనటువంటి ఈ హనుమంత్ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నామో, ఆ యజ్ఞానికి మూల కారణభూతులైనటువంటి వారు ఎవరెవరంటే మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీ కార్యనిర్వహణ అధికారి గారు, అదేవిధంగా సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారిణి గారు అయినటువంటి శ్రీమతి సదాభార్గవి గారు ఈ రోజున మనకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మన మధ్యలో ఈ వేదిక మీద చక్కగా విచ్చేసి మనందరికీ కూడా అన్ని విధాలైనటువంటి బలాన్ని చేకూరుస్తున్నారు. వారికి ఈ యజ్ఞం తరఫున ఆహ్వానాన్ని పలుకుతున్నాను నేను. అదేవిధంగా రాఘవులు గారు వారికి పుష్పమాలను, ఆంజనేయులు గారు వారికి పుష్పమాలను సమర్పిస్తున్నారు. అలాగే సత్యజ్ఞాన ఆశ్రమం గిద్దలూరు, దానికి సంబంధించినటువంటి వారు అక్కడ ఉన్నారు. వారికి పుష్పమాలను సమర్పించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎవరండి? లక్ష్మీశేఖర్ గారు పుష్పమాలను సమర్పిస్తున్నారు. వారికి జ్ఞాననాథ. అదేవిధంగా రామాంజనేయానంద భారతి బ్రహ్మానంద ఆశ్రమం తాలేరు ప్రకాశం వారు వచ్చారు. వారికి పుష్పమాలికను సమర్పించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. వారు అక్కడ ఉన్నారు. అలాగే శివనాథస్వామి వారు అన్నపూర్ణ ఆశ్రమం తాడిపత్రి, వారికి కూడా పుష్పమాలను సమర్పిస్తారు. శివనాథస్వామి చిన్న వీరాంజనేయులు వారు పుష్పమాలికను సమర్పిస్తారు. శివానందనాథస్వామి, అలాగే జై సీతారామస్వామి హనుమత్ టెంపుల్ తిరుపతి, దానికి సంబంధించినటువంటి వారు విచ్చేశారు. వారికి కూడా పుష్పమాల సమర్పణం చేస్తున్నారు. అలాగే బ్రహ్మశ్రీ కృష్ణ మహానంద యోగపీఠం ఒంగోలు, వారికి కూడా పుష్పమాల సమర్పణం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మనకు యతి పూజనమైంది. యతి పూజనం తర్వాత అతిథి పూజనం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం తర్వాత చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన మధ్యలో అద్భుతంగా మనందరినీ కూడా ఉత్తేజపరచడం కోసమని, మనకు కావలసినటువంటి శక్తియుక్తుల్ని ఇవ్వడం కోసమని, ఈ శక్తియుక్తులన్నీ కూడా ఒక కలశంలో జలంలాగా స్వామివారి యొక్క శిరస్సున, రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క శిరస్సున అభిషేకం చేసేందుకు, వాగభిషేకం కోసం అని విచ్చేసినటువంటి వారు మన మధ్యలో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు మన తిరుపతి నగరానికి చక్కగా మణిపూసల్లాంటి వారు, మేరుమణి సదృశులైనటువంటి వారు, మన రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి కులపతులు శ్రీ ఆచార్య జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు, వారికి పుష్పగుచ్ఛాన్ని సమర్పించవలసిందిగా కార్యకర్తల్ని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మన శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉందో, స్విమ్స్ అనేటువంటి పేరుతోటి, దానికి నిర్దేశకులు కులపతులు అయినటువంటి వారు ఆర్వి కుమార్ గారు, వారు నిత్య సాధకులైనటువంటి వారు, వారికి కూడా పుష్పగుచ్ఛాన్ని కార్యకర్తలు సమర్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మనకు ఇతర ముఖ్యులైనటువంటి అతిథి వరేణ్యులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పుష్పగుచ్ఛాలని సమర్పించి వారిని సముచితమైనటువంటి రీతిలో సత్కరించవలసిందిగా
మన కార్యకర్తలందరినీ కోరుతున్నాము. మన అందరికీ కూడా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే కలియుగంలో మరొక మలుపురాయి ఇది. ఆర్ష విజ్ఞాన జ్యోతి వెలుగుతున్నటువంటి ప్రభలు దిగ్దిగంతాల వరకు కూడా వ్యాపించేటువంటి సందర్భం ఇది. ఈ సందర్భంలో ఆ సందర్భానికి మూలహేతు ఏమిటంటే శ్రీరామ జన్మభూమిలో రామచంద్రుల వారి యొక్క పునఃప్రతిష్ఠ జరుగుతున్నటువంటి ఒక మహత్తరమైన సందర్భం ఇది. ఆ సందర్భంలో మనమందరం కూడా వాడలా ఏ విధంగా అయితే ఏకీకృతం అవుతున్నామో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా ఏకీకృతం అవుతున్నాము. కారణం ఏమిటంటే మనకు 2 శక్తులు అవసరం ఉన్నది. ఒకటి రామశక్తి, రెండవది హనుమత్ శక్తి. ఇక్కడ హనుమత్ శక్తి ఏకీకృతం అవుతున్నది అంటే దానికి కారణం ఇది. దానికి కారణం ఏమిటంటే తిరుమలలో ఉన్నటువంటి సప్తగిరులుగా మనం కీర్తించుకుంటున్నటువంటి ఈ సప్తగిరి క్షేత్రంలో అంజనాద్రి వృషాద్రిశ్చ అనేటువంటి మొదలవుతున్నది. ఆ అంజనాద్రి హనుమత్ జన్మభూమి అన్నటువంటి విషయం మనకు పురాణాలన్నీ కూడా ఏకకంఠంతో ఘోషిస్తున్నటువంటి విషయం. అటువంటి హనుమత్ జన్మభూమిలో మనం కోటి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం అనేటువంటిది గడిచిన 7 రోజులుగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ సందర్భంలో పూర్ణాహుతి సమయంలో మనకి ఇక్కడ ఆశీర్ అనుగ్రహ భాషణాలు చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి వారిలో శ్రీ హనుమత్ దీక్షాపీఠం ట్రస్ట్కి సంబంధించినటువంటి వారు శ్రీయుతులు ఆచార్య స్వామివారు దుర్గాప్రసాద్ స్వామిజీ వారు మనకి వారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అందుకోసమే వారిని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.